ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। मैं मेरा नाम किरपाल सिंह पनेसर आ, प्यार नाल मैनू पादी आखदे ने सारे। तो बहुत वधिया उपराला तुसीं कर रहे सारे, जिहड़ा तुसीं हर जस कर रहे हैं, सच पातशाह दी साखियां सुनन ते सुनाउण दा मौका दे रहे हैं। लोकां दी जग बीतियां ने ते साडे कोल हड़ बीतियां ने, ते हड़ बीती साखी सुनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। सब तो पहले तो मैं ये कहांगा कि सिर्फ मेरे ते नहीं, सारियां ते ही सच पातशाह बहुत किरपा की है। मेरे नाल जो एक्सपीरियंसिस, जो सच पातशाह जी नाल कुछ मोमेंट्स या लम्हे स्पेंड करन दा मैनूं मौका मिलिया, उहदे बारे मैं तुहानूं कुछ अपने विचार साझे कर रहा तुहाडे नाल सारियां नाल। सब तो पहला मैं साडा जन्म होया इत्थे इंग्लैंड बर्मिंघम विखे, ते परिवार सारा गुरसिख परिवार, नामधारी परिवार, ते बहुत वड्डे भाग ने साडे ते सच पातशाह जी दे गुरसिख परिवार विच साडा जन्म होया। होश संभालदे सानूं यही चीज़ मतलब सीगा कि अमृत वेले उठना, बाहरों खाना नहीं पीना, अपना सारा घर दा खाना पीना सीगा शुद्ध। ते सानूं इदां लग्गिया कि जीवन आही हुंदा जी, उठना बैठना, नामधारी परिवार विच रहना बहना। ते पर वो सारा कुछ होंदे हुए भी इस तरह महसूस होंदा सी कि आपां इस करके ही नामधारी हाँ, क्योंकि साडे प्यो दादे नामधारी परिवार च ने, इस करके आपां नामधारी परिवार च मतलब सानूं इदां महसूस नहीं होया कि आपां साडा सच पातशाह जी नाल कोई पर्सनल रिश्ता नहीं सीगा सतगुरू जगजीत सिंह जी दे नाल। सच पातशाह जदों इत्थे आउंदे भी सीगे ते आपां मत्था टेक के पिछे बह जाना, शरारती बहुत सीगे सुभाविक, ते आपां जिस वेले प्रोग्राम चलदा होना आपां बाहर भज जाना। ते साडा सच पातशाह जी नाल इन्ना ही रिश्ता सी कि सतगुरू जी हैगे ने, उत्थे मत्था टेकीदा। ते बाकी आपां छोटे होंदे तो रामायण या महाभारत ये सारा बहुत देखते होंदे सीगे। ते सानूं यही होना कि सतगुरू जी भी तीर कमानी चलाते होने, ते सच पातशाह जी दे तीर जिहड़े तीर ने उन्हां कोल बच के ही रहना चाहिए, ते दूर ही ठीक आ आपां। ते चेंज मेरे लाइफ दे विच उदों होया जिस वेले आपां संगीत वाले पासे आन लगे। तो उहदे वास्ते मैं तुहानूं दसदा कि साडे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि असीं सीख सकीए संगीत, पर सानूं चंगा ही नहीं लगदा सीगा, सुनण विच भी वधिया नहीं लगदा सी, मन चंचल बहुत सीगा, टिकदा नहीं सी किसी चीज़ दे विच। जिस वेले कोई दीवान लग्या होना, छैने आपां फड़ लैणे, नाल शौक होना कि चलो आपां चलो थोड़े छैने वधिया लगने कि लोग छैने वजांदे, पर साडे सारे बेताले हुंदे सी। जिस वेले असीं फड़ना लोकां ने सानूं देखना, असीं सोचना तो हाले तो असीं फड़े ही आ, हाले तो शुरू ही किया, तो सानूं लोग पहले ही टोकन लग के कहंदे सी परे होके बैठो या इन्हां कोलों खो लो तुसीं छैने। ते संगीत साडी किस्मत, सानूं इदां लगदा सी कि किस्मत ही नहीं। कुछ साडे इत्थे संगीत सिखाउण वाले भी सीगे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, पर ना वो मैं कहांगा कि वो सिखा अपने वालों तो बहुत कोशिश करी सी, पर आपां सीखण वालियां चों नहीं सीगे, साडा मन ही नहीं लगदा सी उधरले पासे। इस करके आपां मतलब हर एक चीज़ दे विचों दूर सीगे, पर पहरावा सारा नामधारी वाला, पर काम सारे पुट्ठे सीगे साडे, मतलब सोचण विचार नाल। हाँ, ते 94 दे विच आपां इंडिया गए हैं, ते लुधियाने अपनी कोठी हैगी है सिविल लाइन्स, ते उत्थे आपां अपना समर दी हॉलीडेज कट्टण वास्ते उधर गए सीगे। ते भैणी सब कोई दूर नहीं उत्थों, ते अपना मेन होंदा सी कि उत्थे जाके सच पातशाह जी मत्था टेक के एक दो बारी जाके मत्था टेक लेना, पिछे जाके बह जाना, इलता उलता करके वापस घर आ जाना। पर जिस वेले आपां उदों गए सीगे, गर्मियां दे मतलब दिन सीगे, जून जुलाई, ते आपां थोड़े जिहे लेट हो गए, ते जिहड़ा नितनेम कीर्तन दोपहर का वो सारा खत्म हो गया सीगा प्रोग्राम। जिस वेले पहरेदारां नूं पुछो, कहंदे जे तुसीं हुण मत्था टेकना ते तुसीं शाम नूं आयो, इत्थे संगीत हॉल च इत्थे क्लास इत्थे बैठक हुंदी है, उस वेले तुसीं मत्था टेक लियो। उस वेले आपां गए, मत्था टेक के पिछे बह गए, तो आपां देखिया कि छोटे छोटे बच्चे अजकल दे जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे रागी ने, वो सारे सच पातशाह जी नूं बंदिशां या शब्द सुना रहे सीगे। ते आपां पहली वारी देखिया, मैं ते मेरे वड्डे भरा गुरदेव सिंह बैठे सीगे नाल, ते पहली बारी देखिया कि सच पातशाह छोटे छोटे बच्चों नूं बहुत प्यार कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, सारे नाल हसा खेड़ मतलब मखौल कर रहे हैं। सच पातशाह जी किसी नूं
कुछ चुटकुला सुना रहे ने, किसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ हैरान ਹੋਏ एक दूजे ਨੂੰ देख के, देखो सच पातशाह जी ਦਾ ਆ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੌਰਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਗੀਤ? ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਲੋਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੌਰਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲਰਬਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਰਬਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਾ 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 ਰੇ 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 ਗਾ 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 ਗਾ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਜਾਇਆ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
मेरे लालन की शोभा ये वाला शब्द दे नाल उहदे नाल ताना तिहाइयां वगैरह याद कर लियां। दो हफ्ते दे विच सारियां याद हो गईयां। ते 2 हफ्ते दे विच आपां फिर सचपाल सामने बजाया ना, सचपाल बड़े खुश होए। ते ਉਹ इदां हो गया कि साडा ध्यान मतलब फोकस सारे उहदे ते चल गया। सानू फिर उस तो बाद पिता जी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ नहीं पैंदा ਸੀ कि रियाज करो, बस सानू खुद होना कि सचपाल ने पुछना सानू ते सानू संगीत करना पैना, रियाज करना पैना। फोकस साडा चेंज हो गया। बस फिर उहदे नाल जिस आपां वापस आए इंग्लैंड आए तो मतलब सिर्फ मैनूं याद है कि सिर्फ कुछ चिर बाद सच पातशाह इंग्लैंड दर्शन दिते ते सच पातशाह जी संगीत करके सानू पुछ-गिछ करनी तो वो बहुत ही चंगा लगना। कित्थे आपां दूर पिछे बैठे होना कि किसी ने कुछ नहीं कहना, सच पातशाह खुद कहना कि तुसी मतलब नाल स्टेज ते बैठो। स्टेज ते असीं बिल्कुल पिछे जाके बैठ जाना ते साज लैके बहना। तो जिस वेले सच पातशाह जी मतलब कीर्तन होना तो किते रोक के ना सच पातशाह कहना कि 2 मिनट इन्हां नूं बजा लैण दो। वो 2 मिनट साडे वास्ते इदां लगना कि सारी सृष्टि का जो साजनहार काल पुरख साडे ते निगाह मतलब साडे ते निगाह आ, उन्हां दी फोकस साडे ते आ 2 मिनट वास्ते। तो इन्ना वधिया लगना। पर आपां वो वधिया लगन तो बावजूद सानू ये होना कि 2 मिनट 3 मिनट किस तरह बना लईए उन्हें, वो लंबा किद्दां करिए। तो आपां ये देखिया कि जिहड़े गाउंदे ने ना उन्हां नूं सच पातशाह वो मतलब स्टेज ते अगे होंदे ने, हो उन्हां नूं ज़्यादा टाइम मिलदा। तो आपां नूं उस वेले पंजाबी भी नहीं आती सी, ना पढ़ सकते थे, ना बोलते, थोड़ा बहुत समझ तो पै जाती सी, पर बोलण विच या पढ़न विच मतलब बहुत सानू तंगी होंदी सी। ते आसा दीवार विच जिस वेले राम राजे होना आपां जोरदार मतलब राम राजे बोल देना इन्ना क तां है कि आपां राम राजे बोल सकते हैं। तो हौली हौली करते करते कुछ मतलब शब्द सानू याद होने लगे क्योंकि आपां उस कीर्तन च बैठन लग गए। पर फिर सानू होया कि जे आ 2 मिनट तो 3 मिनट आपां करना ना तो सानू पंजाबी सीखनी पएगी। तो मतलब औखा काम है पर एक बार करना ही पैना। तो मैनूं याद है तो आपां मतलब शुरू किया तो बड़ी छेती सानू मतलब लिखना पढ़ना तो बड़ी छेती आ गई। फिर आपां देखिया कि मूँह जवानी भी कुछ शब्द सानू याद होने लगे क्योंकि नाल बैठन करके अपने इत्थे संत गुरशरण सिंह जी तो उन्होंने वड्डे भरा हरमिंदर जी, डॉक्टर हरमिंदरजीत सिंह जी, उन्होंने कीर्तन करना। उन्होंने कभी नहीं कहना कि मतलब तुसी साडे नाल ना बैठो, समा के उन्होंने सानू दसना कि आ वाला शब्द आ वाला राग आ। बहुत उन्होंने प्यार नाल सानू नाल बिठाया तो उन्होंने नाल बैठन करके उन्होंने थोड़ा बहुत सानू शब्द याद होने लग गए। पर फिर वो याद होने करके उस जिस वेले आपां सच पातशाह सामने कभी पढ़ना तो उन्होंने सच पातशाह जी ने कहना कि इत्थे सियारी बिहारी घट वध लग रही है। तो फिर वो शुद्ध करने लई सानू गुरमुखी सही तरह मतलब सीखनी पई। ज्यों ज्यों असी गुरबाणी नाल मतलब साडा लिंक बनता रहा त्यों तो साडा सच पातशाह नाल लिंक ईवन स्ट्रोंगर बनता रहा क्योंकि आपां नूं रियलाइज़ होने लग्या जो सारा कुछ लिखिया है ना ये सतगुरु जी ते सारा फिट बैठदा। जिथे सच पातशाह जी बारे मतलब डिस्क्राइब किया ना वो सतगुरु जगजीत सिंह जी का ही डिस्क्रिप्शन पूरा दा हू बहू उही चीज़ आ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ मतलब ਬਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ इस तरह मैं कहांगा कि मतलब नामधारी मैं जन्म तो ही नामधारी हाँ, पर मैं हुण महसूस इस तरह करदा कि मैं सच पातशाह जी खुद मैनूं ये जणाया कि जो पंथ है, जो रस्ता है ना, ये तू पहला खोज, पहला इनू लभ के रस्ता काहदे लई आपां तुर रहे हैं तो फिर इहदे तुर। इदां ना मतलब सिर्फ तुरना नहीं है, जान के तुरना दी होर गल हुंदी है। तो सच पातशाह इस संगीत के थ्रू सानू मतलब सिख किस तरह बनीदा, सिक्खी का किस तरह, वो पहला सानू सिखाया। उस तो बाद मतलब वो चीज़ सारी चंगी लगन लग गई सच पातशाह नाल जिस तरह अपना चली जा रहा है। फिर सच पातशाह जी किरपा बड़ी की तो मैनू बनारस भेजण का प्रोग्राम बनया। तो मैनू याद है कि 98 दे विच सिर्फ 4 साल मैनू होए सी सीखण नूं। ते उस टाइम सच पातशाह सद्या सीगा, मैनू नाल लैके गए। पहली बारी मैं सच पातशाह जी नाल गया
15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾਲ ਰਖਾਈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ 99 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੁਆਰਤੀ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨੀ ਜਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 2000 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਭੈਣੀ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੂਪੀ ਦੌਰਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਪੋਲੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਨੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ A ਲੈਵਲ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ
ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਪਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਘਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਆਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੇਰ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮਾਨੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਆਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਵਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਜਾਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਆਵਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗੀਤ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ 7 ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 45 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 95 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਤੀ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, 3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ।
उस वेले भैणी साहब दुकानां वगैरह बहुत घट सीगियां ते अपने कोल जेब च पैसे होंदे सीगे पर खर्चण वास्ते किसी कोई जगह ही नहीं सी उत्थे, एक ही दुकान सीगी उत्थे। ते जदों भी आपां उधरों लंघना आपां कहना कि चलो इत्थों सोडा दी बोतल फड़दे आं। आपां दिन च तकरीबन 12-13 बोतलां रोज़ पी लैंदे सीगे। हाँ, तो बस बहाने नाल उधरों एक तो उधरों हरी मंदिर काम चल रहा सी उधर ते लंगर वाले पासे सारा प्रोग्राम सीगा, सो उधरों ही लंघना पैंदा सीगा। जदों भी लंघना आपां सोडा नूं फड़ना। एक दिन गुरदित सोडा पी रहा सीगा ते इधरों सच पातशाह जी दी कार जा रही सी। वो सच पातशाह कार देख के अंदर नूं भज आया, अंदर नूं लुक के खलो गया ते गड्डी चल गई। वो कहंदा चलो शुक्र है गड्डी चल गई ते फड़े नहीं गए। उदों पता लग्या सच पातशाह दी गड्डी रिवर्स करके पिछे नूं आ गई। तो कहते क्यों ही गुरदित सिंह जी तू मतलब कोक पीन लग गया। गुरदित ने आख्या कि कोक नहीं पैप्सी है जी। कहते कोई गल नहीं, कोई पैप्सी कोक कुछ भी अज तो बाद ये नहीं पीने, सोडा सॉफ्ट वाटर आ जो सॉफ्ट ड्रिंक आ नहीं पीने। तो ये घर आके मैनू दसदी सारी गल, तो मैनू तो नहीं हुक्म लग्या सीगा, लग्या तो इनू सीगा हुक्म, पर फिर भी मैं सोचा कि चलो इन्हें छड्ड दिता तो मैनू भी छड्ड देना चाहिए। तो आपां उस टाइम तो 95 तो मैं सोडा नहीं पीता। तो 98 दे विच मैं सच पातशाह नाल गया। सच पातशाह नूं कदी नहीं मतलब ये गल सामने आई कि पाली ने भी छड्डती गल मतलब सोडा मैं भी छड्ड दिता। सिर्फ गुरदित दा जिक्र आया सी कि मतलब हुक्म होना होया सीगा, मैं कदी नहीं सच पातशाह ने दस्सिया सी कि मैं भी सोडा छड्डिया है। तो 98 दे विच आपां ऊटी गए सीगे सच पातशाह नाल, ते वापस जदों आन लगे ना तो मेरा पेट थोड़ा जिहा खराब हो गया। तो मैं सिर्फ तुहानूं कहण लगे कि गल छोटी जी हुंदी पर जिते वापरदी वो जानदा उस चीज़ नूं। तो जदों आपां वापस आए हैं तो मैं प्रोग्राम च जिहड़ा दोपहर का प्रोग्राम च मैं गया नहीं, तो हुण पुछगिछ होई सच पातशाह उन्होंने दस्सिया गया कि सच पातशाह जी पाली सेहत ठीक नहीं, तो कहते ढिड पीड़ आ गई, तो इस करके नहीं आया। सच पातशाह कहते उन्होंने आखो कि 2 बोतलां सोडे दी पी ला। हाँ, मैं तो क्या कि बहुत वधिया पहली बोतल तो मैं वही इन्ना चिर हो गया सीगा नहीं पीते, तो मैं छक ली बोतल। हाँ, दूसरी बोतल भी मैं छक ली तो ठीक हो गया मैं कुछ दिनों बाद। तो 3-4 दिनों बाद आपां बंगलौर सिटी दे विच भी घर मकान सीगा, उधर गए सी सच पातशाह जी चरण पाउण। तो उत्थे जदों पहुँचे तो सच पातशाह अंदर जाके साइड वाले रूम च जाके बिराज गए उधर। तो इधरों बाकी जी जी सारे आए थे बाहरों, उन्होंने सारे पुछगिछ कर रहे थे कि आ जाओ कुछ तुहानूं छकाईए। तो इशारे नाल ही गल हो रही सी, उच्ची कोई गल नहीं हो रही सी, इशारे नाल ही गल हो रही सी सारी। तो पुछा उन्होंने कि तुसीं ठंडा की सोडा पी लोगे? हाँ जी कहते। तो उन्होंने इशारे नाल ही गल कर रहे थे, कहते थे कि आ जाओ कुछ ठंडा पानी कुछ छक लो। तो एक शरीर ने पूछा कि तू 2 जी बोतलों सी सोडे दे वो तो तू पी लिया, एक होर सही हुण गर्मी के दिन है तो पी ला, तो वापस जाएगा इंग्लैंड उतों मतलब फिर छड्ड दी। उस तो बाद मैं भी फिर क्या कि चलो गर्मी हैगी तो चलो जिथे 2 एक होर सही। तो मैं उत्थे चल गया तो नाल मैं तुरया जा रहा। जदों आपां रूम तो सामने जा रहा है जिथे सच पातशाह बिराजे हुए थे, सिर्फ थोड़ी जी जगह सी जिथों सच पातशाह जी ने मैनूं इहदा महसूस हो रहा सी सच पातशाह मेरे वाल देख रहे हैं, पर मैं अख नाल अख ना मिलावां। हौली हौली तुरदा गया, फिर मैं ना कोने च देखिया कि सच पातशाह निगाह मेरे वाल ही है। फिर मैं उठ के ना थोड़ा जिहा मैं इधर नूं मूव कीता ते सच पातशाह इशारे नाल कहा कि इत्थे है। मैं आके सच कोल जाके बह गया। सच पातशाह होर कोई गल करन लग गए। फिर थोड़ी देर बाद ना मैनूं कहंदे सिर्फ तेनों 2 क्या सी बोतलां, इस तो बाद कहंदे होर नहीं पीणियां हुण छड्ड दे हुण द्वार दी। मैं तुहानूं गल यही कहना चाहुंदा कि प्रभ मेरा अंतर जामी जाण। तो वो सच पातशाह नूं कदी नहीं गल कही सी कि पाली ने भी सोडा छड्डिया है, सिर्फ गुरदित दा मतलब सीगा। तो वो सच पातशाह किस तरह वो गल नूं जणाया, मतलब कि मैं देखदा हुन्ना, मैं सुनदा हुन्ना सब कुछ। इसदा ही एक गल होर, मैं एक बारी सच पातशाह ने इत्थों फोन किया तो सच पातशाह ने पूछा कि हमेशा पुछते सी सच पातशाह अभ्यास कितना रियाज कितना चल रहा तुहाडा। तो उस वेले मैं क्या गरीब नवाज जी आप जी किरपा नाल असीं काम तो जाण तो पहला मैं तो मेरा भरा असीं दोवें कीर्तन करदे हुन्ने रोज़। सच पातशाह आख्या मैं सुनदा हुन्ना रोज़। तो वो छोटी गल है, पर जिस दे नाल सच पातशाह गल कर देण ते उहदे वास्ते बहुत वड्डी गल हुंदी है। इस तरह साखियां अनेक ने, किरपा सब सतगुरू जी दी है। तो सिर्फ मेरे ते नहीं हज़ारां ते लखां ते सच पातशाह इस तरह किरपा कीती है। मैं इन्ने की लफ्ज़ नाल खिमा जा चुका, कोई लफ्ज़ गलत बोल गया होगा तो क्षमा जा चुका। सत श्री अकाल जी।